Actually, soil gives us a lot of things. Soil is the main reason we eat and all that. Because soil have most of the things happening around the world working because soil. Soil is like the glue that holds this whole thing together. Today it was World Soil Day, and we must celebrate that because soil plays a very important role in our lives, and we literally use it for everything, for food and for literally everything. And yeah, we should be more aware of soil and we should respect it, and it gives life. But we have to be more natural and go towards natural agriculture and not use, and we must not use chemicals for any for growing food. Otherwise it's going to poison the soil, and then once the soil gets poisoned it's going to kill all life, and then we might look like Mars. So we must learn from Mars. We should not make our planet, which is already a very green and very good planet, look like Mars. ಗೀತೆಯ ಘೋಷದಿ ನವ ಅತಿಥಿಯ ಕರೆ ಹೃದಯ ದ್ವಾರವ ನಗಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ತೆರೆ ಗೀತೆಯ ಘೋಷದಿ ನವ ಅತಿಥಿಯ ಕರೆ ಹೃದಯ ದ್ವಾರವ ನಗಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ತೆರೆ ನವ ಜೀವನ ರಸ ಬಾಳಿಗೆ ಬರಲಿ ನೂತನ ಸಾಹಸವೇ ತರಲಿ ಸುರಲೋಕದ ಸುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸುರಲೋಕದ ಸಂಪದವನ್ನು ತಂದು ಹೊಸ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡು ಆಲಿಸು ಜೇನಿನ ಹಬ್ಬದ ಹಾಡು ಹೊಸ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡು ಆಲಿಸು ಜೇನಿನ ಹಬ್ಬದ ಹಾಡು ಜೀವನವೆಂಬುದು ಹೂವಿನ ಬೀಡು ಕವಿಯದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನಗೂಡು ಸುರಲೋಕದ ಸುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸುರಲೋಕದ ಸಂಪದವನ್ನು ತಂದು ನವ ಸಂವತ್ಸರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರೆ ನಮ್ಮನು ಇಂದು ಮಾವಿನ ಬೇವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಬೇವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸವಿವನೆ ಕಲಿಮಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸವಿವನೆ ಕಲಿಮಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸವಿವನೆ ಕಲಿಮಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಸವಿವನೆ ಕಲಿಮಲ್ಲ. So the three of us, along with another farmer, we work in an organization called the Revitalizing Rain-Fed Agriculture Network. Rain-Fed Agriculture ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಮೇಲೇ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕೃಷಿಕರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. As a matter of fact, 70% of all agricultural land in India is rain-fed. Rain-fed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they don't have irrigation, so they don't have canals and they don't have a perpetual source of water, so they need to depend on rain a lot. Bavi surface wells would have dried up, and of course a lot of them might also have bore well. Not all, comparatively about of the rain-fed farmers, about 15% would have their own bore well, but otherwise they are dependent on rain. So we work with such farmers, because their contribution to food security in India is enormous. ಮಳೆ ಮೇಲೇ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ 40% of all rice that we eat come from rain-fed areas. 80% of millets, 80% of oil seeds. ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ provides nutrition. Oil seeds, of course, we know they provide oil, as well as they create fodder for cattle. So ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ರೈತರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. But if you look at government support, most of the government support goes to irrigated farmers. So about 20 to 25% of farmers get most of the public money, while 75% of them who are dependent on rain hardly get any public investment. In fact, it is so skewed towards irrigated farmers.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ 40 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. And most of that money that goes into irrigated farmers is used for two purposes. One is chemical fertilizers. Chemical fertilizers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 12th century social reformer ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ or a dialectical discussion, that you would have arrived on a new level of understanding an issue, rather than thinking that what I believe is true. So ರೈತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಸುತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಡು ಇಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವೇರ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಕಾಡಲ್ಲಿ. jungle forest. So actually in the grasslands. So but we need to demystify. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಮಿಸ್ಟಿಫೈ ಸೈನ್ಸ್. Organic matter, you're right. Organic matter is about, the green around us, when it falls into the soil. Of course, also animal, microbeans, smaller animals. Okay. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there's something called a dieback mechanism. ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. It's a natural grassland. Unfortunately, 10,000 acres of it has now been acquired for development. And those who are trying to say, look, please protect the grassland. And as a matter of fact, that grassland is also the natural habitat of what is called the Great Indian Bustard, which is a species which is going extinct. ದೊಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಲ್ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು 1 ಅಡಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇರು 4 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ. Over the ground you can see probably 1 or 2 feet of grass, but it's got 4 to 5 feet of roots inside. And they die every year. Compared to forest, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಮರಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಹೋಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ರೂಟ್ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. And they also don't die every year. So the organic matter in the soil is much more in grasslands compared to forests. That's the first explanation. Second explanation, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಎಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಅಂದಾಜು?
50%. ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿರೋದು 50%. Maybe 70%. 70%. It's 5%. It's 5%. So, which means what? We need to add more and more organic matter if you want the soil to be healthy. ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬರೀ 5% ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರೋದು. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮರಳು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 45% ಇದೆ. 50% ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗಾಳಿ 25% ಇದೆ, ನೀರು 25% ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. Why do you need soil? Why do you need organic matter? Why do you need organic? This is my second question. Third question. To healthier the soil? What is that? What is that health? What is that health? To get nutrient food. To have balance. Fertility is an outcome of what she's saying now. Yeah, it's got both organisms as well as plants. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು the source of nutrients in the soil is in that matter which is called the organic matter. In fact, it is a reservoir. ಈಗ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಗಳು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ what is called a stable soil organic matter releases just 1.5% of nutrients every year. So now ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ it's long term, it's just not short term. It stays there in the soil. Yeah, that's one is nutrient. Second, it holds water. It holds water. Anything else? What it does, it leads to what is called soil aggregation. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮರಳಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಮರಳಿದೆ ಇದು. Let me do this. Right? It has no organic matter because it's got inorganic matter, which is sand and ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಂಪ್. Right? So what it does is it leads to what is called soil aggregation. Soil aggregation is very important. So soil aggregation ge nucleus agirodu ಅಂದ್ರೆ center of the soil aggregate is organic matter. Right? Number 4, it mineralizes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಲೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Inside the leaf, inside the microorganisms, there are minerals. Especially nitrogen, phosphorus and sulfur. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. So it starts when it decomposes, it starts mineralizing. ಆ ಮಿನರಲ್ಸು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So I've got 2-3 points. ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋಣ. I said there's a difference between soil organic material and soil organic matter. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು? Soil organic material and soil organic matter. Material is yet to become matter. That's right. Material is yet to become matter. So ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗುಡ್ಸ್ ಗಿಡದ ಇದರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಗೆ ಹಾಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಮಲ್ಚ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದರಿಂದ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್.
that has to get into the ground, it has to decompose, and then it becomes matter. So it takes a little bit of time, right? So how much of matter will become material? How much of material will become matter? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ, ಮರದ ಸುತ್ತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್? About 5 to 10%. About 5 to 10%, right? So as a rule, as a rule, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಸೇ 10%. ಸೊ ನೀವು 100 kg ಈ ಸೊಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ 100 kg ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ as well as the green manure that's here in this place. ನೀವು 100 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 kg ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು 10%. 10%. That is why we compost. Compost ಅನ್ನೋದು it's a matter, it's soil organic matter. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಹೇಸನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ and we'll compost it at home. So that becomes matter. And so you can take that matter and mix it in the soil. If you leave it to nature, 100 kgs will become 10 kgs. What are we doing with this soil matter? In India and elsewhere, what are we doing with this soil matter? Chemicals ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ? Now food? How? Yeah, so fertility is an outcome, right? It's the end product or the end outcome. Now, what makes the soil more fertile and what makes it infertile? The residual fertilizer will change the pH of the soil, wherein the soil biology will get disrupted. Exactly. So, overuse has become a habit all across the world. Overuse has become a habit. Whether it is, the antibiotics that we use. ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿಲಿ ಟಕ್ಕಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, and that antibiotic is getting into the water, and the same water we are drinking it again. And of course, animals are dying because of the chemicals, antibiotics that we use. ಈ ಥರ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ, because at the very micro level, it stops the soil organic matter from functioning. pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೆನ್ so it can be used by the plants ಅಂತೇಳಿ. It will stop the mineralization from happening. See, all this that we are discussing here has been researched. Right? So we have, it's just not about an ideal situation. We are talking about what is possible and what is happening right now. So chemical ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ soil organic matter destroy ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the idea is that we have to make a grand statement today. That we will use zero chemicals. Nan grand statement anta eno kuda nivelleru kuda gottide. Unless we have that as an ideal, we will not innovate. And this is also in response to your point, overuse, right? When you say overuse, it also means that you have to use it, to a certain extent, right? Or as you just said now, at least reduce it. No, we are saying zero. Saying zero, right? As a matter of fact, we are saying that there are no weeds. They are also plants. They are wild plants. In fact, they are much more rugged.
ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಏನೋ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that they are much more rugged in nature. So we need to manage them and not kill them with chemicals. That's number 2. Number 3, we are saying zero pesticides. ಏನು ಹೀಗಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again you need to manage, and I speak from experience. There is a way of managing pesticides rather than killing them. Do you know, the fastest rate of extinction is happening to which animal? Do you know? The fastest rate of extinction? Bees. Even as we speak, millions of bees would have died. In the last 20 minutes, millions would have died. And why are bees important? I mean, they sustain life on Earth. Right? So, the indicator that we have, in fact, I was talking to a friend here, a friend that I happened to meet here, that one of the indicators that we have is ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಜೇನುಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ. ಒಂದು ಹುಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಗುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಹೊಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಬರೀ ಹೊಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಂಗೆ ಈಗ HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. Right? So it is through the diversity that you manage pests and diseases. So zero pesticides. And we are saying zero groundwater. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈನ್-ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರು ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆನ್ ದ ಝೀರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ 3. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ Vasu will take over. So what do we have to do? What do we have to do? The first, ನೀವು ಟಿಲ್ಲೇಜ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೊಲ ಉಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ US. Right? I mean, we always look up to the US as the most advanced country in the world in terms of knowledge and innovation and things like that. They've completely screwed up their soil. So if you are interested and if you haven't already watched, please go and watch. Look out for a documentary on Netflix called Kiss the Soil. It's come up a couple of months ago, and Woody Harrelson has given his voice. He is also a naturalist. So even the US, which claims to be the most, the home for the most advanced of scientific knowledge, is trying to reinvent agriculture. Even on an industrial scale, they are saying, ನೀವು 10,000 ಎಕರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಹತ್ರ, that because they are big farmers there, they are saying 10,000 ಎಕರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ we will end chemical use. So how can you do it? Zero tillage or minimal tillage. ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೊಲ ಉಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಲ್ ಟಿಲೇಜ್ ಒಂದು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ all the things that we are discussing today is in just 6 inches of, ಬರೀ 6 ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 6 ಇಂಚಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು 6 ಇಂಚಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ಮಾಡಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಅದು 3ನೇದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಈಗ ನೇಚರ್ಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು voluntarily ensure that more and more organic matter gets into the soil, material gets into the soil. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 43,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. 6 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ 1 ಎಕರೆದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ಬೋದು? ಬರೀ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ an acre of land? About 6 inches. 100 kgs. Anyone? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ಬೋದು. 1 tractor load ಬರ್ಬೋದು. For 1,000 tons? 10 ಲಕ್ಷ kg. 10 ಲಕ್ಷ kg, which is 1 million kgs of topsoil. Just imagine how rich it is. Just imagine how rich it is. Yeah? So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. 10 ಲಕ್ಷ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 10 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 kg ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1%. 10,000, right? 10,000 is what? 10 tons. 10 ಟನ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಟನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇದೇನೋ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 tons ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, 10 ಟನ್ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ in your own land and use that compost wherever you plant your crop or your trees, right? ಆವಾಗ ಅದು incremental basis ಅಲ್ಲಿ you are improving your soil organic matter. Okay? So I would want to end by saying that we are in the era of climate change. We are not talking about another 1,000 years. Climate change has already started. Right? This is climate change. I mean, ತಂಪಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, but just look at, the cyclones and the hurricanes that happen around the world, which are directly influenced by climate change because they are, influencing ocean winds. Right? So climate change eraದಲ್ಲಿ people are already dying, and I must tell you that, there is a new scientific understanding of climate change which is giving it a name called the hot house earth phenomenon. Basically they are saying, the scientists are saying, ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, they usually don't have emotions. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, these are the findings ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But climate scientists, when they speak, you can see the emotion in their faces. You can, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅವರಲ್ಲೇ ಭಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಹಾಟ್ ಹೌಸ್ earth phenomenon which they are projecting might actually end with earth not having any life at all. ಮಾರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೂನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. Just imagine that happening in the world. It is very, very possible. It's very, very real. Okay. And you should also know that I don't work on plastic much. I don't work on plastic. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಐ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Because plastic is not at the time, in the present time, leading to climate change. So I'm not bothered about plastic now. Possibly in the next 50 years, if it keeps growing the way it is now, it will lead to 10% of climate change. Plastic ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10% of the contribution to climate change will come from plastic. Right now it's minuscule. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಓಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಜರ್ಲಿ 3 sectors. First sector is electricity. The way we are generating electricity, burning fossil fuel, that's number 1. The second and the third, they are together. Agriculture. Now ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೃಷಿಯಿಂದ climate change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. One of course is deforestation. The other is chemical use, because we are manipulating, the natural gaseous cycle. Yeah. Third is biodiversity loss through agriculture. ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರಾ ತರಕಾರಿ ನೀವು? How many varieties of vegetables do you use? What 10? Okay. You go to any vegetable place in the world, you get the same vegetables. Some exotic fruit here, some exotic vegetables there, but otherwise about 10 varieties of fruits, 10 varieties of vegetables. How many varieties of edible plants are there in the world? Edible. 5 laksha. Edible for humans. Humans. 5 laksha variety of greens and vegetables and fruits. 5 laksha. Okay. ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ನಾವುಗಳು, just imagine, because when you talk about our life habits and practices leading to climate change, biodiversity is one of the most, that is because of ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ರೈತರು ನಾಯಕರು ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತರಕಾರಿ ಬಿಡಿ, ಭತ್ತ ಕಟಾವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಹುಳ ಬರುತ್ತಂತೆ, because of the kind of monocropping they do and things, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ cyanide based chemical which they will spray. 2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಕ್ಕಂತ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತರಕಾರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ 10 varieties of vegetables, ಯು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು climate change. Yeah? And the third reason, of course, is our vehicles, the vehicles that we use. Okay, electricity, agriculture, and vehicles. Right? In India, agriculture and electricity is contributing more than vehicles. So let's not get confused with what's happening in Delhi. Okay, most of what is happening in Delhi is not just because of stubble burning. It is also because if you look at one map ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. You just go to Google and you can look at the map. You got that India map. Then you look at the pollution map. You put it together. ಎಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ stubble burning, it's got vehicles, and it's got electricity. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು, on the occasion of the month where we celebrate International Soil Day, I am saying that we need to ensure that we have to talk to the government
talk to ourselves, talk to policymakers about soil organic matter, not chemicals, and ensure that farmers, ರೈತರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳಿಂದ, you are used to the news. Farmers protest whenever there is no stock of chemical fertilizers. Right, in 2006, farmers in Haryana came on a protest and there was shoot at site order. Some 6 farmers died. And what were they protesting for? For more chemicals. They should say no chemicals. They are saying, but they are actually protesting for more chemicals. Avrun bayodakkaagodilla because that is the mainstream idea and ideology today. So let's move towards soil organic matter, and that's the focus of the talk today. Thank you so much for engaging in this discussion. Now I'll hand over the stage to Vasu. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಗಿ ಕಣದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂಡೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೀನರಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬೇಕು? ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ hundreds of our own native varieties of brinjal of different shape, colors ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ, pest will not come on. Unfortunately, we cannot eliminate pest. We cannot eliminate weeds. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೀಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಳೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೀಡೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they are showing that there is some imbalance in your ecosystem here. If ಈ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ there is a problem because ಇದು ಕಳೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 50 years 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದೇನೋ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 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 ಅದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ವೇ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್. ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ, ಚಕ್ಕೋತ ಸೊಪ್ಪು, ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರೋ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ಶಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 100 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್. ಹೌದೇನಮ್ಮ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅವರು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಗೊತ್ತು, ಏನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಮೈ ಒಂಥರ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಶಿ ನೋಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಥ್ರೆಟನ್ ಆಗಿರೋದೇನು, ಇಂಥ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳು ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯಿತು, ಗುಳ್ಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ತಾಯಿ ಆದವಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿ, ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನು, ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು
that is indicating that something, there is imbalance in the body anta. Similarly, that imbalance is shown by our weeds and the pest. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ದ ಮೋರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ದ ಮೋರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, ದ ಮೋರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರೋಧಕತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೀಡಿಸೈಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೂಪರ್ ವೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್, ಸೂಪರ್ ವೀಡ್ ಅಲ್ಲವಾ? ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಾಪ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ಏನಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹುಳಾನೇ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಹುಳ ಇಲ್ದಿರೋ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈ ರೀತಿ BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೆಳಭಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೈತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಂದೆ? 2 ತಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರೋದು, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಕಿನ್ನು ರಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಸರ್? ರಿಂಕಲ್ಲ ಪದ, ಸುಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಥಂಡಿ ಇರೋಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಪ್ಪೆ. ಸೊ ಕಪ್ಪೆದು ಜೀನು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಗುಣ ಏನು? ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದ್ರ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಟ್ರೈಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಸೋಬಿಗೆ ಫ್ರಾಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅವರ ಕಪ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನ್ನಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪಾಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಕಪ್ಪೆದು ಟ್ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಥಂಡಿಯಾಗಿದ್ದೂ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೆಗೆಯೋ ಗುಣನೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗೆ, ಜಂಪಿಂಗ್. ಆ ಟ್ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಸ ಟೊಮೆಟೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಫನಿ ವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಟರ್ ವೇ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ವೈ ದಿ ಹೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫುಡ್? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಿತೀಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಔಟ್ ಆಫ್ 2,50,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 70,000 ಏನೋ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಸಿನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು 15-20 ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಮ್, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ 1 or 2 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಲ್ಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ಐತಿ, ಇದು 1,00,000 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆಹಾರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಕೃಷಿ ಹೇಳ್, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆಲ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಹಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆಲ್. ದ ರೂಟ್, ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲೂ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಸ್ ಹಿ ರೈಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. The organic matter what we put to the soil has to be transformed into nutrients, and that transformation process takes place by the wonderful work done by our soil microbes, soil life. ಒಂದು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಸರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇವನ್ನ ಇಲಿಗಳು. ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಎಲೆ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 days ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರುವೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇನೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗೂಡಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಫೈನಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲೂ, ಒಂದು ಅಂಟು. ಆ ಅಂಟು ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಅಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, this organic matter, the nutrition ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that goes there, and the plant roots go and tap that nutrient and supply it to the top of the plant. This is how it functions. So our responsibility ಅಂತ, our responsibility is to not to grow plants. That is not our responsibility. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾವುದು? ಮಣ್ಣು. ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಮೈ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ದಟ್ ಸಸ್ಟೈನಿಟಿ ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಬಿಫೋರ್ ದ ಇದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. See, first let us try to understand what is my soil. That's what, know my soil, knowing my soil, know your soil, whatever. ಏನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲು ತುಂಬ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹಾಫ್ ಎ ಬಾಟ್ಲು. ದೆನ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ, 1/3, 3/4 ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 minutes ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಲಕ್ಬಿಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 hours ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೆ ಇದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ದಿ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3-4 ಥರ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು, ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಣ್ಣು, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್.
ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಟ್. Silt is another type of soil, which is not so bigger compared to the sand, but smaller. Adr melgade clay is also powdery, and you can see that here. Fine, super. This ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ದ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೇ. You can just see, no, which is the approximate. Which is good for All the three. And let us not irrigate the soil. Plants just need moisture. Plants just need moisture in the soil, not the water. So we ensure that there is a moist soil. Okay, this is number one. And number two, there are 4 types of soils we have brought. And let us say, 4 ಜನ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊರಬಿಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಮನೀಶು ನೋಡಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ನೀರು. There are some indicators. Number 1. 4 ಜನ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಬ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್. ಎಸ್, ನೀನು ತಗೊಳಪ್ಪ. ಎಸ್, ನೀನು ತಗೊಳಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಭಯ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ನೋ ಮೈ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್, ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಾಯಿಲ್? ನಂಬರ್ 1, ದಿ ಕಲರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಮಣ್ಣಿದೆ. ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕಲರ್? ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್, that one. ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? And number 2, when I hold it, I should feel coolness ಅಂತ, ತಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೈ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ನೆಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 3, when I put it down, it should not form the dust, it should just fall. ಉದುರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಧೂಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದು 2 ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಕಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು? ಇದಾ ತಗೋ, 2 ಕೈನಲ್ಲಿ ತಗೋ. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೆಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕಿಲಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್. ತಗೊಮ್ಮ, 2 ಕೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಮ್ಮ. ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ ದಿ ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಆಣೆ 2 ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಮ್ಮ. Okay, so formation of the dust also indicates the quality of the soil. If dust is formed there, the soil aggregation is not taken. You have to ensure that it's binding of the soil aggregation. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. Smells like soil. ಅಂತ ನೋಡಿ, whether that soil smell is good or bad. Nice. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ,
Is there any smell? No smell, because there is no life in that. Come on. Okay. So these are these. Still we can go further. ಎಷ್ಟು ಕಸ ಕಟ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ತಗೊಳಪ್ಪ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣು ತಗೊಮ್ಮ. Lot of roots are there. There in what are the things you see there? Stones. Oh yeah, organic matter. Any organic, any crop residue or leaf leftover, semi-decomposed or fully decomposed. Clay. Very good. Very good. So, to understand, ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಗು ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಮಾತ್ರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕು ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, if you want to buy a land, go to a field. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಟನ್ದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆರ್ ಎ ಟವಲ್ ಆರ್ ಎ ಕರ್ಚೀಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಎ ವೀಕ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೌ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕರೆದು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ. ದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ನೋ. Because I will tell you, see, what is such a important resource, it is bringing dispute between two states anta idvu, two countries anta, in between two houses. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತಿಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್? ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದನ ಕರುಗಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಓಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರೀ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೇವೆ ಇವರು ಯಾರು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು? ರೈತ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೋ ಹರ್ತಾಳ ಚಳುವಳಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಏನು ಸರ್ ಕ್ಷಿತೀಶ್ ಸರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಸತಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದು ನಾಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡು? ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವರಿಗೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಹೇಳಪ್ಪ, 4 ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದೇನಮ್ಮ? ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಈಗ ನಂಬರ್ 1, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಸಾಯಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಲ್. ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ತೀರಪ್ಪ? ಸಿ, ಅವರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ ವಾಟರ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್, where water should not be too much so that it will
Go. Okay. Make a ball. Just very little, very little. Ah, no. Try to make a ball. Pennal ಹಾಕಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ want them to feel this one. ಮಾಡ್ರಮ್ಮ. So to test my soil, the first thing is that ನಿಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Try to hold it like this for about 2 minutes. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗ್ಬಿಡಿ. If it still in the same status, okay. If it disintegrates, that's some that nothing to worry, but we should find it actually that way. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸತ್ತ ಹಾಕಿ ಸಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲ್ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. There might be other ego. Yelama neenama. Hello. It is full of sand actually. So it cannot form a you cannot form a ball out of that. That is it. So, in the experiment Sir told, we had to test the soil, like there are 4 types of soil. We had to test the soil like, is it good for growing? And there are like many factors like, was it cool? Like what is the ratio? And the amount of organic matter. Like in the first experiment, we had to make a ragi ball, as sir, I'm quoting sir, had to make a ragi ball and chuck it in the air. So, if it does not break, that means there's not much of sand in it. I mean, there's no sand in it. It means it's good. And if it breaks a little, like breaks off a little, it means there's a little sand but tolerable. It's okay. And if it breaks off mostly, it's full of sand and it's not usable. So in the first experiment, Bhishma had a clay kind of soil because when he threw it in there, you continue. Yeah, so we can say that by seeing the experiment, we can say that the red soil is very good for constructions or even for irrigation, I mean farming. And the next one was Srujan's soil, which was a bit loose, but it was okay. It was not bad as other soils because other soils had sand. Sand is nothing but the broken version of rocks. So that's not good for farming because we need matter. What matter? We need organic matter, and because the sand is infertile because it does not have much organic matter. So because the soil which I threw had less sand, so it broke a little. But the third, less organic matter. So the third soil, it broke up. You can't throw it because it's full of sand. It has sand. It has no organic matter at all. It's sticky because organic matters have few glues in it. Sticky substance. Adhesive, kind of adhesive. So like they stick together, organic matter and the soil particles stick together. And seeing that bottle experiment, we can see how the earth is. Like at least 10 meters down, the earth soil layers are set in that way. So in the bottle experiment, we see that the sand particles go down the lowest in the bottle. That's like they have bedrock. Those are like bedrocks. They're almost like bedrock because they have the coarsest of like the biggest of the grains. Then comes the silt, which is a little finer. Then comes clay, which is very fine. And then water. And then the organic matter. Yeah.
basically that. And in the second experiment where we had to make a chapati, we checked if there's little cracks in the middle to see if there's sand. So Bhishma's soil, which is clay, which is almost very clay, did not have any cracks in it. And the second one had just a few cracks, and the third one was not even able to Make the chapati. And the fourth one also had few cracks. And third experiment was to make a chalk out of soil. Bhishma's obviously it worked very well because it does not have much sand. Then I tried to do it. I put too much water by mistake. So I put more sand and I rolled it, and what do you know? It worked. But there's a few cracks. And obviously the sandy one did not work out because it's sand. And the fourth one did not also work that much. So overall, it was not like a chalk, but it was just like a lump. yeah. So overall, we know that sand does not contain much organic matter, so it's not fit for growing. And the other two soils, the first two soils were good for farming because they had some organic matter which made that stick. ಅತಿಥಿಯ ಕರೆ ಹೃದಯ ದ್ವಾರವ ನಗಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ತೆರೆ ನವ ಜೀವನ ರಸ ಬಾಳಿಗೆ ಬರ